ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। गढ़वासू यूनिवर्सिटी पहुंचे कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू। आधुनिक गौशाला की कीती शुरुआत, रखा गया नींह पत्थर। दूसरे सूबे तो झोने की आमद रोकने लई सख्त कार्रवाई किए जाने की आखी गल। डीएपी खाद की कमी नूं लैके किसान परेशान। किसानां ने डीएपी खाद ब्लैक विच मिलण दा कीता दावा। खाद की कमी नाल फसलों की झाड़ ते पवेगा असर। सरकार तो जल्द खाद की कमी नूं पूरा करन दी मांग। किसानां तो बाद उद्योगपति भी सड़कों ते रुलण नूं मजबूर। 9 दिनों तो उद्योगपतियों वल्लों कीता जा रहा प्रदर्शन। केंद्र सरकार खिलाफ कीती नारेबाजी। भीख मंग के केंद्र सरकार खिलाफ जताया गुस्सा। कोरोना तो बाद डेंगू ने पसारे अपने पैर। लुधियाना दे विच भी वधिया डेंगू दा कहर। सिविल हस्पताल दे विच कीते गए पुख्ता इंतजाम। 50 बैडां वाला बनाया गया डेंगू दा वार्ड ते मरीजां दी कीती जा रही देखभाल। बुलेटिन का करांगे आगाज। सब तो पहला गल करांगे कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू लुधियाना की गुरु अंगद देव वैटरनरी एंड एनीमल साइंसिज यूनिवर्सिटी विखे पहुंचे ने, जिथे उन्होंने एक आधुनिक गौशाला की शुरुआत की है, जिसका नींह पत्थर उन्होंने वालों रखा गया। लुधियाना की गुरु अंगद देव वैटरनरी एंड एनीमल साइंसिज यूनिवर्सिटी विखे इंस्ट्रक्शनल गौशाला की शुरुआत की गई है। इसका नींह पत्थर कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू वालों रखा गया, जिस दौरान उन्होंने मीडिया नाल गलबात की और यूनिवर्सिटी के वालों एनीमल साइंसिस च किए जा रहे उपरालियां की शलाघा की है। नाल ही उन्होंने दावा किया है कि सूबा सरकार मंडियां च आउण वाली फसल नूं खरीदेगी और कहा कि दूजे सूबियां तो झोने की आमद रोकण दे लई सख्त कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी समय तो ना एक खड़ौत जी आई हुई सीगी जदों दी वैटनरी यूनिवर्सिटी बनी। तुसी सारे जानते हो पंजाब दे विच किस तरीके पहला ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर वाइट रेवोल्यूशन आया, पर किते ना किते रिसर्च वाले पासों असी पिछड़ते जा रहे सी। गढ़वासू बनी भी तो उहदे प्रॉपर रिजल्ट नहीं आए, पर जदों दे डॉक्टर इंद्रजीत होना ने इत्थे VC का चार्ज लिया तो उस तो बाद दे ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ मैसा गऊआं दा जां फिशरीज़ दा जां होर तरीके है उहदे च की रेवोल्यूशन लैके आने की नवे तरीके इंट्रोड्यूस करने उहदे वास्ते तुसीं देखिया होना भी अजकल बड़ा जोर है गऊशालास ते बड़ियां NGOs उहदे च इनवॉल्व रहिंदियां ते उन्हां नूं एक मॉडल लो कॉस्ट शैड ते उन्हां ते खर्चा भी घट आवे ते उन्हां नूं किस तरीके असीं आने वाले फ्यूचर च असीं ਉਹ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਜੀ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ बड़े वधिया मिलणगे। तकरीबन कल ताईं 179 लाख मीट्रिक टन अराइवल हो चुकी सी, जी आलमोस्ट 97% के करीब हो गई। तो असी अगले 2-3 दिन दे विच मंडियां सारियां क्लोज करन जा रहे हैं तो उम्मीद है भी 2-3 दिनों असी सारी प्रोक्योर कर लाँगे। फिर भी एक विंडो रखांगे, अगर कोई जिहदी कोई वैरायटी इहो जी जां उन्हें पिछेती लाई हुई है उहदी फसल रह गई मंडी तो साडे कोल पैराफिनीली है, साडे SDMs DC उहनूं सर्टिफाई करनगे, असीं ओह भी प्रोक्योर करांगे। पर बोगस बिलिंग नूं और जिहड़ी बाहरली जिहड़ी समगलिंग हुंदी है पैडी दी UP तो इत्थे आके, क्योंकि साडी जिहड़ी CCL है वो किसान पंजाब के किसानां लई है, खास तौर ते पंजाब दी एग्रीकल्चर वास्ते है, तो मिसयूज़ होवे बाहरली पैडी आके इत्थे विके वो बिल्कुल इत्थे चलन नहीं दिता जाएगा। इस करके थोड़ी जी सख्ती ज़्यादा की हुई।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਦੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਦੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਤਵਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.5 ਬੋਰਾ ਖੇਤ ਦਾ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ। ਕੁਛ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 2-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਡੀਏਪੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ 1200 ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਆ, ਜਦ ਕਿ 1500 ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NPK ਰਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 25-26 ਬੋਰੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, 16 ਖੇਤਾਂ 1.5 ਬੋਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ 15 ਬੋਰੇ ਮਿਲੇ। ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 1.5 ਬੋਰਾ ਪੈ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ NPK ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੋਈ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1 ਕਿੱਲੇ 1.5 ਬੋਰਾ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਝਾੜ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਬੋਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 16 ਬੋਰੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਆ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਡਾਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਢੁਕਵਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਇਆ ਖਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਲੈਕ 'ਚ? ਬਲੈਕ ਤਾਂ ਕੋਈ 2000 ਦਾ ਬੋਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਾਅ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਾ। ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਖਾਦ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬੇਟਾਈਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਾਏ ਖਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ? 12 ਕਿੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੀਏਪੀ? 20 ਏਕੜ 20 ਬੋਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜੀ। ਨਾ ਡੀਏਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਔਖਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਲੈਕ 'ਚ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ 200-300 ਮਹਿੰਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਏਪੀ ਦਾ
ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ है कि जेकर केंद्र सरकार दा रवैया इसे तरह ही अड़ियल रहा तो छोटे उद्योग बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेवार केंद्र सरकार होवेगी। चैंबर और चैंबर ਦੀਆਂ 30 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਗੈਸਿਸ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਟੀਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਸਟੀਲ ਦੇ, ਗੈਸ ਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਅਨਰੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਜ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾੜੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਮਹਿਤਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਅੰਦਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫੇਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕਰ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਪਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਤਾਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਜੋ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤਾਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ
ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੱਥੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਵਾਲਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 50 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। क्या नाम है? मेरा नाम कीर्ति है, मैं गैसपुरे से आई हुई हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे डेंगू हुआ था। मेरा 30,000 सेल था, यहाँ जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे आराम है। अब मेरा सेल बढ़ चुका है। कैसे आपको कितने दिन हो गए? मुझे बीमार हुए मैं 3 दिन हुए थे। मैं यहाँ पे मतलब मैं वहाँ पे 2 दिन बीमार थी, तीसरे दिन यहाँ पे आई हूँ। फिर उसके बाद 2 दिन मुझे यहाँ पे मेरा इलाज हुआ, अब मैं ठीक हूँ आगे से। यहाँ पर इलाज कैसे हो रहा है? बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। तो ठीक है? हाँ जी मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है अब आगे से बहुत ज़्यादा बेटर फील कर। हाँ जी डॉक्टर कह रहे हैं अगर आपको कल तक पूरा आराम हो जाएगा शाम तक छुट्टी दे देंगे। देखो साढ़े कोल डेंगू वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੈੱਡਸ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਡੇਂਗੂ ਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਤੇ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੁਝ? ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 50 ਬੈੱਡਡ ਵਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸ ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ 5 ਐਡਮਿਟ 6 ਐਡਮਿਟ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ? देखो मच्छर की बाइट तो बचो और मच्छर पैदा होना उन्होंने रोको, ठीक है। जो ये फ्रैश वाटर च ब्रीड करता उत्थों ही अपने डेंगू फैलता, ठीक है। पहला तो अपने आस पास की सफाई रखो, मेनली साफ सफाई है। दूजा है कि मच्छर तो बचन फुल स्लीव्स कपड़े पान या रिपेलेंट यूज़ करन, घर च स्प्रे यूज़ की जा सकती है। इन्हां चीज़ों नाल मच्छर की बाइट तो बचो। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਕਾ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 65 ਪੇਟੀਆਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ 2 ਸਵਿਫਟ ਕਾਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਪਤਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ। ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ CIA ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾੜੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 65 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਰਾਜ ਏਲੀਅਸ ਰਾਜੂ ਹੈ, ਇਹ ਚੂੜ ਚੱਕ ਦਾ ਮੋਗੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਹੈਗਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦਾ। 4 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, 4 ਫਰਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੜਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ।
ਤੇ ਉਧਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨਹਿਰਾ ਤੋਹਫਾ 36000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ 2020 ਤੋਂ 412 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੇਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕੀ FLO ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਰਾਹੁਲ ਬੋਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫਿੱਕੀ FLO ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਧਿਕਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਬੋਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਲੈਸਨ ਲਰਨ ਥਰੂ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। पहली बार जब मैं लुधियाना आया था वो कुछ 10 साल पहले था और कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे उनके संस्था के साथ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और शिक्षा के फील्ड में। तो मैं यहाँ पे आया था और मुझे जब मैं लुधियाना के निवासी से मिला शाम को, तो मुझे लगा कि दिल बहुत बड़ा है लोगों का यहाँ पे अपने बिरादरी, अपने समाज, अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट, क्योंकि शायद 15-20 साल पहले ऐसा नहीं था इस देश में। लेकिन अब जो रियलाइजेशंस है, जो सारे जो लोग जिनके पास खुदा ने दिया है, भगवान ने उनको दिया है इनफ, दे आर नाउ लुकिंग टू गिव बैक टू सोसाइटी। इट्स वेरी, इवन टुडे इट्स वंडरफुल टू सी कि कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं उनके समाज। मेरा नाम सनम मेहरा है, मैं फिक्की फ्लो लुधियाना की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और आज का इवेंट जो है वो राहुल बोस की लाइफ की जितनी भी एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करने के लिए आज यहाँ आए हैं। और हमारे जो फिक्की फ्लो के मेंबर्स के बच्चे हैं, जिन्होंने किड्स कह लीजिए या यंग एंटरप्रेन्योर्स कह लीजिए, जो कि बच्चों ने कुछ काम स्टार्ट किया है यंग एज में और चैरिटी भी करी है, उनको भी उन्होंने अवार्ड दिया है। तो आज राहुल बोस जो आए हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, उनके 2 NGOs भी हैं, उनके बारे में उन्होंने हमें बताया कैसे उन्होंने बच्चों को अडॉप्ट किया है, जो कि आज बड़े बड़े कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन दे रहे हैं यंग बच्चों को और सबको, कि एक इतना क्वालिफाइड और इतने हाई लेवल के एक्टर होने के बावजूद वो किस तरह से लोगों की लाइफ्स को भी चेंज कर रहे हैं। फंक्शन बहुत ही अच्छे से इट वाज ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेल। आई थिंक मिस्टर राहुल बोस वाज वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे से सबके साथ इंटरेक्ट किए और उनके अपने लाइफ लेसन्स जो उन्होंने सीखे इन हिज डायरेक्शन एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर और एज अ रग्बी प्लेयर, वो हमें सबको समझाए। एंड आई थिंक एज फिक्की फ्लो मेंबर्स वी गॉट टू नो कि लीडर्स कैसे बन सकते हैं। एंड इट वाज वेरी, इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है उनके साथ बातें करके? ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत फ्रेंडली है, सबके साथ एक एक इंडिविजुअल फ़ोटोज़ खींचे हैं। आई थिंक ही इज़ अ पीपल्स पर्सन एंड ही इज़ एक्चुअली अ फैंटास्टिक पर्सन टू हैव बीन कॉल्ड हियर इन लुधियाना।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੇ, 11 ਸਕੂਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਨੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੀ ਅੱਖਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਂਝਾ ਬੱਚਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਖਲਾਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਸੀ, 9 ਨੂੰ ਮੱਧ, 10 ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 20 ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਵਾਲਾ ਬੰਨਣਾ ਔਰ रंगोली कंपीटिशन, दिया मेकिंग कंपीटिशन, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, अलग अलग तरह ਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ਘਟੀ ਆ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸੀ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਉਹੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ 2 ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਾਈਵਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਝੋਨਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੂਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 24/11 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਸਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤੀ ਸੀ ਵੀ 17% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਂ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇ 11 ਤਰੀਕ ਮਤਲਬ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਖੜਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖਰੀਦ ਆ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲ ਵਢਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਿੱਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਗਿੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ? ਹਜੇ ਫਸਲ ਕਾਫੀ ਹੈ, 20% ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਜੇ ਫਸਲ। ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕਾਲਜ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕੋਟਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਬੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਲਚਰਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਗੜਵਾਸੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ। ਆਧੁਨਿਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਝਾੜ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ। 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਤਾਇਆ ਗੁੱਸਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਂਗੂ ਨੇ ਪਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਿਆ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। 50 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।